Hello, all student brothers and sisters. After completing the question number 4 and first activity, that is question number 4A, we finished all the activities in the question number 4A. The first one is drafting a virtual message, then statement of purpose, and then group discussion. Out of these three, you have to select any one and write or complete the activity. After the completion of question number 4A, now we are turning our focus towards question number 4B. Here also, three activities will be given in the question paper or activity sheet. Out of three, you have to solve any one of them. And in this question number 4B, the first activity is on email writing. You have already learned about email writing during the 11th standard. For this email writing, there is internal option, that is report writing, and for that report writing also there is another internal option, that is interview questions. You have to frame at least 8 to 10 questions asking or taking the interview of the famous personality, or that is asked in the question or activity. Means you may select any one of the activities, that is interview questions, report writing, or email writing. Out of these three, you may select any one of them. Now we are going to discuss about the first activity in this question number 4B section, that is email writing. Actually, though this is already covered in the 11th standard, yet we are making the revision of this email. What is email actually? Email. E means electronic. Mail means a letter posted by electronic mail. Electronic mail is used to send a message by electronic means or media from one computer user to another, one or more recipient via network or with the help of network. Yes, it is given here. ईमेल म्हणजे कम्प्युटरद्वारे इलेक्ट्रॉनिक मेल किंवा इलेक्ट्रॉनिक मेसेज हा कम्प्युटरद्वारे एकापासून एकाला किंवा एकापासून अनेकांना एकाच वेळी पाठवण्याचं अगदी 100% ॲक्युरेसी असणारं महत्त्वाचं साधन किंवा मीन्स किंवा मीडियम मीन्स ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल. पॉईंट्स टू रिमेंबर व्हाईल रायटिंग अँड ईमेल. ईमेल लिहित असताना किंवा तयार करत असताना कुठले पॉईंट्स आपल्याला फॉलो करायचे आहेत ते महत्त्वाचं आहे. हिअर आर सम पॉईंट्स. टेक द हेल्प ऑफ टेम्पलेट गिवन बिलो. This is the basic template that can be changed, added onto as the situation requires. Here, template given below. Template given below means here, template means what? The format, साचा, ढाचा किंवा स्पेसिमन, नमुना. टेम्पलेट मीन्स हिअर साचा असेल किंवा नमुना असेल, स्पेसिमन कॉपी असेल, या पद्धतीनुसार या नमुन्यानुसारच ईमेल तयार करावं अशी अपेक्षा आहे. यू हॅव टू फ्रेम अ बॉक्स और ईमेल बॉक्स ॲज इट इज शोड in the textbook also. In the 11th standard textbook, there is a proper format printed in the book. You may take the help of that picture in email section. मग कशी टाईप करायची किंवा तयार करायची ईमेल हे आपण पाहणार आहोत. फर्स्ट वन, दॅट इज टाईप द ईमेल आय डी ऑफ द पर्सन टू whom यू आर सेंडिंग द मेल. हे महत्त्वाचं आहे. पहिल्यांदा काय करायचं आहे तुम्हाला? यू हॅव टू मेक द टायपिंग ऑफ द ईमेल ॲड्रेस. ईमेल ॲड्रेस ज्याचा ईमेल लिहायचा आहे किंवा ज्याला ईमेल पाठवायचा आहे त्या व्यक्तीचा
ईमेल ॲड्रेस लिहिणं गरजेचं आहे. फॉर एक्झाम्पल इथे एक्झाम्पल दिलं आहे, sushad@yahoo.com म्हणजे हा ईमेल आय डी आहे. मग तुम्ही स्वतःचा सुद्धा ईमेल आय डी तयार करू शकता. स्वतःचा ईमेल आय डी तयार करत असताना ज्या पद्धतीनं तुम्ही इथं टेक्स्टमध्ये किंवा कुठेही आपण www अशी वेबसाईट पाहतो आपण. www म्हणजे काय? वर्ल्ड वाईड वेबसाईट. www हे 3 वेळेला W जे आहे त्याचा लॉंग फॉर्म आहे वर्ल्ड वाईड वेबसाईट. जागतिक लेवलला कार्यरत असणारी ही वेबसाईट नेटवर्क. मग तशा पद्धतीचे स्वतःची सुद्धा आपण ईमेल किंवा स्वतःचा ईमेल ॲड्रेस तयार करू शकतो आपल्या स्वतःच्या नावावरून. कसंही आपण स्वतःच्या नावावरून तो तयार करू शकतो. सेकंड पॉईंट इज दॅट ॲड ईमेल आय डीज ऑफ अदर पीपल टू whom you want to mark a copy of the mail in CC or BCC. CC means carbon copy. CC means here carbon copy. Here it is already given. The meaning is already given here. CC means carbon copy. It means that the address in this block will get a copy of the email. BCC, that is blind carbon copy. Addresses, blind carbon copy addresses in this block will also get a copy of the email, but their names will not be listed in the headers that the recipients sees. केवळ रिसिपियंट पाहू शकतो. म्हणजे सेंडरचा पण ईमेल आय डी किंवा ईमेल ॲड्रेस असणं गरजेचं आहे आणि रिसिव्हरचा सुद्धा ईमेल ॲड्रेस माहीत असणं गरजेचं आहे. त्यानंतर टाईप द सब्जेक्ट ऑफ द मेल इन द सब्जेक्ट लाईन. ज्या ठिकाणी सब्जेक्ट लाईन आहे त्या ठिकाणी त्याचा काय म्हणलेलं आहे? टाईप द सब्जेक्ट ऑफ द मेल. जो मेल पाठवायचा आहे, मेसेज पाठवायचा आहे, त्यातला महत्त्वाचा सब्जेक्ट त्या ठिकाणी टाईप करणं गरजेचं आहे. एक्सप्लेनेशनमध्ये किंवा एक्झाम्पलमध्ये ते लक्षात येईल. फॉर एक्झाम्पल ॲप्लिकेशन फॉर HR एक्झिक्युटिव्ज HRX56 म्हणजे तुम्हाला ॲप्लिकेशनचा ईमेल असेल तर त्या ईमेलमध्ये सब्जेक्ट लिहिणं गरजेचं आहे की ॲप्लिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एक्झिक्युटिव्ह, सेल्स एक्झिक्युटिव्ह, वॉट एव्हर इट मे बी. मेन बॉडी ऑफ द ईमेल. आता मेन बॉडी ऑफ द ईमेलमध्ये पहिल्यांदा काय असेल? सॅल्युटेशन. सॅल्युटेशन म्हणजे रिस्पेक्टेड सर, इथं दिलेलंच आहे रिस्पेक्टेड सर, मॅडम वगैरे वगैरे. जर ते ऑफिशियल लेटर असेल, ऑफिशियल ईमेल असेल तर त्या ठिकाणी रिस्पेक्टेड सर म्हणणं अपेक्षित आहे किंवा डायरेक्ट नुसतं सर म्हणलं तर चालेल. डिअर वापरण्याऐवजी डिअर हा थोडासा इन्फॉर्मल शब्द असल्याकारणानं तो ऑफिशियल लँग्वेजमध्ये तुम्ही वापरणं टाळू शकता. बॉडी ऑफ द मेलमध्ये फर्स्ट पॅराग्राफ कसा असावा? रिझन फॉर युअर मेल as also any reference such as advertisement, newspaper, etc. mention the job title if it is for a job application. फर्स्ट पॅराग्राफमध्ये तुम्ही ते ईमेल लिहिण्याचं रिझन लिहिणं गरजेचं आहे, संदर्भ देणं गरजेचं आहे. जर ॲप्लिकेशन लेटर असेल यू हॅव टू मेन्शन देअर युअर ईमेल रिझन अँड रेफरन्स ऑल्सो. तुम्ही हे ॲप्लिकेशन लेटर कशावरून तयार करत आहात? युअर रेफरन्स दॅट इज द ॲडव्हर्टाइजमेंट इन न्यूजपेपर तुम्हाला ते लिहावं लागेल. सच ॲज ॲडव्हर्टाइजमेंट इथं दिलेलंच आहे. रेफरन्स सच ॲज ॲडव्हर्टाइजमेंट न्यूजपेपर एटसेट्रा. मेन्शन द जॉब टायटल. कुठल्या जॉब करता, कुठल्या पोस्ट करता तुम्हाला तो ईमेल लिहिलेला आहे तो त्या ठिकाणी एंटर करणं गरजेचं आहे. इफ इट इज फॉर अ जॉब ॲप्लिकेशन. जर का ते जॉब ॲप्लिकेशनसाठी असेल, कुठल्या पोस्टसाठी तुम्हाला ते ॲप्लिकेशन आहे ते त्या ठिकाणी नमूद करावं लागेल. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट पॅराग्राफ यू हॅव टू मेक सेकंड पॅराग्राफ. इन सेकंड पॅराग्राफ दिस शुड कंटेन द मेन मेसेज. यामध्ये महत्त्वाचा मेसेज तुम्हाला ईमेल लिहित असताना व्हॉट इज युअर एम ऑर मेन मेसेज दॅट यू हॅव टू राईट देअर. फॉर एक्झाम्पल, in case of job application your most important qualifications which are relevant for the job. जॉब ॲप्लिकेशन असेल तर त्या ठिकाणी मेन सेकंड पॅराग्राफमध्ये काय लिहावं लागेल? मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वालिफिकेशन्स. तुमचं त्या जॉबशी रिलेटेड असणारं महत्त्वाचं क्वालिफिकेशन म्हणजेच शैक्षणिक पात्रता. यू हॅव टू राईट
युअर एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन विच आर रिलेवंट फॉर द जॉब, जे जॉबशी निगडीत आहेत. इन ब्रीफ, थोडक्यात, राईट व्हॉट स्किल्स यू हॅव टू ऑफर द एम्प्लॉयर. त्याचबरोबर एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन लिहिल्यानंतर तुमच्याकडे असणारे स्किल्स म्हणजे कौशल्य, तुम्हाला त्या जॉबमधलं स्किल काय आहे, एक्सपिरियन्स काय आहे, ते त्या ठिकाणी लिहिणं अपेक्षित आहे. ओनली द मेन पॉईंट शुड बी रिटर्न. महत्त्वाचे मुद्दे फक्त या ठिकाणी लिहिले जावेत. फॉर अदर इश्यूज मेन्शन इन डिटेल द इश्यूज ऑर प्रॉब्लेम. जर इतर काही इश्यूज असतील, प्रॉब्लेम असतील किंवा एक्स्ट्रा ॲक्टिव्हिटीज असतील तर त्या ठिकाणी तुम्ही थोडक्यात नमूद करू शकता. इन थर्ड paragraph, conclude your email by thanking the employer for considering you for position. थर्ड आणि लास्ट पॅरेग्राफमध्ये जसं पहिला पॅरेग्राफ सॅल्युटेशनचा आहे तसं लास्ट पॅरेग्राफ किंवा थर्ड पॅरेग्राफ हा तुम्हाला क्लोजिंग पॅरेग्राफ म्हणून लिहावा लागेल. क्लोजिंग पॅरेग्राफ म्हणजे ज्यामध्ये थँकिंग किंवा धन्यवाद देत की तुमच्या ॲप्लिकेशनचा विचार करावा या दृष्टीनं त्यांचे धन्यवाद मानत तो कन्क्लूड किंवा शेवट करणारा पॅरेग्राफ असावा. Indicate that you are eager to meet for other indicate that you are eager to meet. आणि त्यामध्ये हेही सांगा, नमूद करा की तुम्हाला ह्या नोकरीची गरज आहे असं शेवटच्या पॅरेग्राफमध्ये लिहायला हरकत नाही. फॉर अदर फॉर्मल ईमेल्स ऑफर सजेशन्स आज फॉर रिस्पॉन्स. इतर जर औपचारिक ईमेल्स असतील तर त्या ठिकाणी तुम्ही सजेशन्स एक्सपेक्ट करू शकता. सजेशन्स ज्यांना लिहिलं आहे त्यांचे सजेशन्स किंवा सूचना अपेक्षित करू शकता किंवा त्यांचा रिस्पॉन्स अपेक्षित करू शकता. आणि शेवटी आफ्टर रायटिंग द थँक्स गिविंग पॅरेग्राफ ऑर थर्ड पॅरेग्राफ यू हॅव टू क्लोज युअर ईमेल बाय रायटिंग ऑर एंटरिंग युअर ईमेल ॲड्रेस ऑर नेम, सिग्नेचर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ॲड्रेस अँड फोन नंबर. दिस इज इम्पॉर्टंट. You should not forget about it. So, template for formal emails, type the email ID and subject, salutation, body, subscription as in normal informal letters. And what is the marking scheme? Here marking scheme is given already, that in this marking scheme content of the email that carries 2 marks, यूज ऑफ प्रॉपर फॉर्मॅट 1 मार्क आणि ओव्हरऑल प्रेझेंटेशन 1 मार्क. इन दिस वे ईमेल रायटिंग गेट्स 4 marks out of 4 if you try to write in a given format. So though you have learned it during the last year in 11th standard, yet here we are making its revision, and on the next page example of the email is given here. Let us read the example. Question and its answer is also given. What way the question is asked for preparation of email. Let us read. That is on the next page. Apply through email for the post of a salesman or saleswoman. बघा, ॲप्लाय थ्रू ईमेल म्हणजे ईमेलद्वारे तुम्हाला ॲप्लिकेशन लेटर लिहायचं आहे फॉर द पोस्ट ऑफ ईमेल ऑर सेल्समन ऑर सेल्सवुमन. म्हणजे सेल्समन म्हणजे मॅन किंवा वुमन, या दोघांसाठी ती पोस्ट आहे इन अ कंपनी. लुकिंग फॉर फ्रेश यंग ग्रॅज्युएट्स, की जी कंपनी अगदी यंग ग्रॅज्युएट तरुणांना शोधण्याचा प्रयत्न करते. ॲड्रेस युअर लेटर टू द मॅनेजर इंडियन केमिकल्स लिमिटेड. इंडियन केमिकल्स लिमिटेडच्या मॅनेजरला तुम्हाला ईमेल लिहायचा आहे आणि त्यांचा ॲड्रेस दिला आहे लक्ष्मी रोड, नागपूर 440002. ईमेल कसा दिला आहे? indiachem@gmail.com. यूज द फॉलोइंग डिटेल. आता हे फॉलोइंग डिटेल जे आहेत हे डिटेल्सवरून तुम्हाला ईमेल तयार करायचा आहे. इथं नावसुद्धा दिलेलं आहे बघा. व्हॉट इज द नेम हिअर ऑफ द सेंडर? नीना डे. नीना डे इज द सेंडर ऑफ धिस ईमेल. तुम्ही स्वतः जरी तयार करत असला तरी नीना डे ही ॲप्लिकेशन करते, हेच तुम्हाला या ठिकाणी एंटर करायचं आहे. हे महत्त्वाचं लक्षात घ्या. ॲड्रेस, त्या नीना डेचा ॲड्रेस आहे 54 सुंदर स्ट्रीट, लक्ष्मीनगर, नागपूर 440002. अँड देन एज्युकेशन ऑफ नीना डे, दॅट इज BSc फ्रॉम नागपूर युनिव्हर्सिटी. लँग्वेजेस नोन टू हर इंग्लिश, हिंदी अँड मराठी. बघा इथं फॉर्मॅट दिलेला आहे. आता
फ्रॉम पहिल्या हा या ठिकाणी जो फॉर्मॅट दिलेला आहे हे तुम्ही विसरायला नको आहे. धिस फॉर्मॅट यू हॅव टू यूज व्हाईल रायटिंग ईमेल असा बॉक्स आखणं गरजेचं आहे. इन दिस फॉर्मॅट यू हॅव टू प्रिपेअर युअर ईमेल. If you are not going to draw this format, you will lose 1 mark for a presentation. प्रेझेंटेशनला 1 मार्क आहे तर तो तुमचा मार्क 1 कट होऊ शकतो. अशा बॉक्समध्येच तुम्हाला तो ईमेल तयार करायचा आहे. त्याला प्रेझेंटेशन म्हटलेलं आहे. तर आता इथं बघा फ्रॉम म्हणजे कोणाकडून आहे हा ईमेल. ईमेल इज सेंड बाय निनाडे. इथं या पद्धतीनं फ्रॉम निनाडे Nina at here बघा या ठिकाणी फ्रॉम मीन्स सेंडर कोण आहे या ठिकाणी निनाडे. तर नीनानं स्वतःचा ईमेल आय डी स्वतः तयार केला आहे nina@ijklm.com. टू कोणाला लिहिलं आहे ईमेल तर इथं त्या क्वेश्चनमध्ये किंवा ॲक्टिव्हिटीमध्ये वरती तो दिलेलाच आहे ॲड्रेस IDINDCHEM हा जो काय ज्यांना ईमेल पाठवायचा आहे त्यांचा हा ॲड्रेस दिलेला आहे. तर तो ॲड्रेस तिथं लिहिलेला आहे. टू म्हणजे कोणाला पाठवायचा आहे त्यांचा. त्यानंतर CC कार्बन कॉपी आणि BCC म्हणजे ब्लॅक कार्बन कॉपी. सब्जेक्टच्या ठिकाणी सब्जेक्ट काय आहे या ठिकाणी ॲप्लिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स वुमन का म्हटलेलं आहे कारण नीना ही मुलगी आहे. आणि सॅल्युटेशनमध्ये काय केलं आहे पुढं द मॅनेजर त्या कंपनीच्या मॅनेजरला त्या कंपनीचा ॲड्रेस टाकलेला आहे. तो ॲड्रेस पूर्ण लिहायचा आहे. त्यानंतर रेफरन्स संदर्भ. इथं सब्जेक्ट पण लिहिणं सब्जेक्टवरती लिहिलं असल्याकारणाने इथं परत सब्जेक्ट लिहायची गरज नाही. रेफरन्स काय युअर ॲडव्हर्टाइजमेंट इन द इंडियन एक्सप्रेस सिच्युएशन व्हेकंट पेज 4 डेटेड जे काय असेल हे काल्पनिक लिहिलं तर तुम्ही चालतं आहे. या ठिकाणी युअर ॲडव्हर्टाइजमेंट इन डेली न्यूजपेपर दैनिक वर्तमानपत्रामध्ये आलेली तुमची जाहिरात असं म्हणून. आणि या ठिकाणी आता डिअर सर म्हटलं हे ऑफिशियल लेटर असल्याकारणानं या ठिकाणी डिअर सर म्हणायच्याऐवजी रिस्पेक्टेड सर म्हटलं तरी चालेल. लक्षात घ्या डिअर सरच्या ऐवजी रिस्पेक्टेड सर. पुढं काय म्हटलेलं आहे आय विश टू अप्लाय फॉर द पोस्ट ऑफ अ सेल्समन इन युअर एस्टीम्ड कंपनी. एस्टीम्ड म्हणजे रेप्युटेड प्रसिद्ध फेमस म्हणण्याची पद्धत आहे. तुमच्या फेमस कंपनीमध्ये मला जॉब मिळावा त्यासाठी मी ॲप्लिकेशन करत आहे. आय एम 22 years old अँड आय एम अ सायन्स ग्रॅज्युएट फ्रॉम नागपूर युनिव्हर्सिटी. मी 22 वर्षाची आहे असं म्हणते तिनं आणि नागपूर विद्यापीठातून BSc कंप्लीट केलेलं आहे. आय सेक्युअर्ड 57% मार्क इन द फायनल एक्झाम. आय कॅन स्पीक हिंदी इंग्लिश मराठी फ्लुएंटली. मी हिंदी इंग्लिश मराठी फ्लुएंटली बोलू शकते असं ती म्हणते. अँड हॅव वर्क ॲज अ सेल्समन फॉर सोप प्रोडक्ट्स लिमिटेड ड्युरिंग माय व्हेकेशन्स. सुट्टीच्या काळामध्ये मी सोप प्रोडक्शनच्या बाबतीत त्या लोकल कंपनीला सेल्समनचं कामही केलेलं आहे असं संदर्भ दिलेला आहे. आणि हा बॉडी ऑफ द ईमेल आहे. दुसरा पॅरेग्राफ आहे. आणि तिसऱ्या पॅरेग्राफमध्ये आय एम नाव वर्किंग इन अ केमिस्ट शॉप ऑन द टेम्पररी बेसिस. आता सध्या मी केमिस्ट शॉपमध्ये टेम्पररी बेसिसवरती काम करत आहे. बट विश टू बेटर माय प्रॉस्पेक्ट्स. परंतु मला भविष्याची चिंता असल्याकारणानेच एका चांगल्या कंपनीमध्ये मला जॉब करण्याची इच्छा आहे. आय ॲश्युअर यू ऑफ माय डिव्होटेड सर्व्हिस. मी तो आपणास खात्री देते की मी प्रामाणिकपणे नोकरी करेन. अँड शुड यू कन्सिडर मी फॉर द पोस्ट. आणि तुम्ही माझ्या पोस्टचा विचार करावा मला नोकरी देण्याचा विचार करावा असं शेवटच्या वाक्यात म्हटलेलं आहे. आय एनक्लोज अ फोटोकॉपी ऑफ माय डिग्री सर्टिफिकेट. मी माझ्या डिग्री सर्टिफिकेटची झेरॉक्स कॉपी याबरोबर एनक्लोज म्हणजे या पत्रासोबत देत आहे असं म्हटलेलं आहे. युअर फेथफुली नीना डे. आणि या ठिकाणी खाली परत नीना डेचा पूर्ण ॲड्रेस एंटर केलेला आहे. हा नीना डेचा ॲड्रेस आहे. या पद्धतीनं अशा पद्धतीनं अटॅचमेंट कॉपी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट म्हणजे हे एन्क्लोजर आहे. डिग्री सर्टिफिकेटचं एन्क्लोजर म्हणजे त्या लेटरबरोबर ईमेल लेटरबरोबर हे डिग्री सर्टिफिकेटसोबत तिनं जोडलेलं आहे. या पद्धतीने या फॉर्मॅटमध्ये जर तुम्ही ईमेल तयार करत असाल इफ यू आर गोईंग टू प्रिपेअर युअर ईमेल इन धिस प्रॉपर फॉर्मॅट देन ओनली देन you are going to get 4 marks out of 4. So this
proper presentation is important. You have to write this email as an example in your notebook also. And another email is also given on the next page. You have to write it on in your notebook also. This email for practice, you have to write in your notebook. Study this email, and in the same format you have to prepare the answer of the email in your notebook. So thank you very much.